Hello everyone, welcome to today's newspaper analysis. We will be discussing these 5 topics today, and the PDF of this class, it can be accessed from the Scordemy app. So class to start for agote moi duta kotha kobo bisarisu. Firstly, tumalke yar jekhini PDF ekhini gutekhini Scordemy app or through di paba, tumalke Scordemy app to install koriba. To tar through di gutekhini classes or jekhini news ase tar pra tumalke access kori pariba both in English and Assamese medium. Secondly, তোমালোকে ইয়াৰ Scordemy ৰিচ কৰিবৰ কাৰণে Scordemy এপৰ আন্ডাৰ যেটো নাম্বাৰ দিয়া আছে তোমালোকে তাত কন্টাক্ট কৰি তেওঁলোকৰ কোৰ্সেছখিনি এবাৰ এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এই কোৰ্সেছখিনি তোমালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্টলি ইয়াৰ তোমালোকৰ যিমানখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বেसिस যদি কিবা এনি ডাউট থাকে বা এনি কোৱেৰিজ থাকে আৰু লগতে যদি তোমালোকৰ যিখিনি আনসাৰ ইয়াত দিয়া হয় কোৱেশ্চন মেইনছৰ কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে সেইখিনি যদি তোমালোকে পঠিয়াব বিচাৰা তোমালোকে Scordemy মেইলৰ থ্ৰুদি তোমালোকে পঠাব পাৰা নহলে এটো এটা টেলিগ্ৰাম আইডি মোৰ হয় সো সেই টেলিগ্ৰাম আইডি থ্ৰুদি তোমালোকে এই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰছখিনি বা কিবা কোৱেৰিজ থাকিলে ইয়াত তোমালোকে কোৰ্স মানে ইন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে সেই টেলিগ্ৰাম আইডিটো তোমালোকে মোক ৰিচ কৰিব পাৰিবা। So let's begin the class. So to first news hoy je why is the Supreme Court examining polygamy again? Jito ami polygamy kotha news ot frequently poa jai je polygamy it's a kind of type of marriage like ejon manuhe dugoraki ba tatutkoi besi mohila biya korbai, right? So here this news has been taken from the source Hindu and it can be linked with GS paper 2 then GS paper 1 as well in the society part. So here issue to ki ahise yat kejonman petitioner ase yat actually eta conflict arise hoise conflict to raise hoise between Muslim Personal Law Application Act 1937 or bhitorot aru amar jitu section 82 of Bharatiya Nyaya Sanhita he duta law majot ba he duta sectioner majot এটা কন্ট্ৰাডিক্ট হৈছে কন্ট্ৰাডিক্টটো হেতু কাৰণে হৈছে কাৰণ যেটো পলিগেমি হে পলিগেমি এটা ক্ৰিমিনাল অফেন্স বুলি সেকশন 82 অফ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই কৈছে কিন্তু এজ পাৰ সেকশন 2 অফ দ্য মুসলিম পাৰ্সনেল ল যেটো শৰিয়াত এপ্লিকেশন এক্ট 1937 ত আছে তাত কি কৈছে polygamy permit কৰা হৈছে so this is not the first time the court has dealt with this polygamy issue karon in the Sarla Mudgal যেটো কেস 1995 ত হৈছিলে তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছিলে এজন হিন্দু মানুহক জুনে polygamy বা সেকেন্ড ম্যাৰেজ কৰিব কাৰণে ইছলামলে কনভাৰ্ট হৈছিল আৰু সেই বস্তুটো তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়া প্ৰহিবিট কৰিছিল কাৰণ হেতু polygamy যদিও ৰুলটো ইয়াত আছে কিন্তু তেওঁ হেতু এটা ৰিলিজিয়াছ কনভাৰ্সনৰ ইস্যুটো তেওঁলোকৰ এটা ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিছিল জুডিশিয়াৰিয়ে এতিয়া কি হৈছে যেটো সেকশন 82 ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ মতে এটো মতে যে আকো মই কৈছো যে যিখিনি মুসলিমস polygamy আছে হে polygamy টো প্ৰহিবিট কৰা আছে বাট এজ পাৰ মুসলিম পাৰ্সনেল ল এপ্লিকেশন এক্ট 1937 মতে হে সেকশন টো মতে polygamy টো পাৰমিট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যিকিজন পেটিশনাৰে ফাইল কৰিছে পেটিশনখিনি তেওঁলোকে কৈছে যে যিখিনি Article 14, 50 or 21 of the Constitution মানে হে polygamy টোৱে হে particular article কিটা violate কৰে like Article 52 আমাৰ 15 টোৱে কি কয় prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. Article 21 আমাৰ কি কয় right to life and personal liberty. So হে দুইটা article polygamy violate কৰিছে বুলি petitioner খিনি petition raise কৰিছে. So as per the Sarla Mudgal case in 1995 but here he particular religious conversion to তেওঁলোকে ban কৰিছিলে আৰু apart from that Saira Banu case যেটো 2017 ত আছিল তাত হে জাজমেন্টৰ মতে যেটো আমাৰ ট্ৰিপল তালাক আছিল হে ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাকটো এটা পানিশেবল অফেন্স বুলি তেওঁলোকে ৰেজ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰিপল তালাকটো ban কৰা হৈছিল ঠিক আছে So what are the challenges and concerns regarding this polygamy? First hoise yat eta ethical dilemma eta create hoise between religious freedom to preservation logote gender equality. Then personal jitu law reform kore he actually personal law jitu reformation process heto actually parliament e kore gotike judiciary yat eta conflict eta raise hoi goise tar majot karon whether the court must decide whether it can intervene or it should leave it to parliament to reform the personal law. Then essential religious practice petitioners খিনি হেতু আর্গুড কৰিছে যে polygamy to এটা essential religious practice কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে in Islam but merely a permissive one ঠিক আছে then uniform civil code হেতু article 54 মতে directive principle কিন্তু এটো কি হৈছে UCC টো যদি আমি নেশন ওয়াইড না হয় হেতু এটা politically লগত এটা socially sensitive issue raise হ'ব
Then implementation of existing laws, যদিও হে কোৰ্টে এই পলিগামিটো ষ্ট্ৰাইক কৰে, ষ্টিল ৰিলিজিয়াছ কিছুমান ডিফেন্সৰ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ ডিফেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই এক্সিষ্টিং লছটো যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব তাতো কিছুমান ইছ্যু আছে। So what should be the way forward? First, it should the judicial clarity, Supreme Court clarify koribo lagibo whether the polygamy is unconstitutional or na hetu section 2 BNS ot gute citizens or karone uniformly apply hoy. Secondly, legislature yet interfere koribo lagibo karon etu UCC logot align koribo lagibo by abolishing the polygamy. Personal law khini codify koribo lagibo parliament e eta awareness campaign anibo lagibo legal reforms or karone Muslim women or protection or karone এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল এক্সাম্পলছ ইণ্ডিয়াই ল'ব পাৰে লাইক টিউনিছিয়া এণ্ড টাৰ্কি কি কৰিছিলে পলিগামিটো এবলিছ কৰিছিলে। So this is the prelims based question. Just attempt this question and put your answer in the comment section below. আৰু এই মেইনছৰ কুৱেশ্যনটো লিখিবলৈ তোমালোকে এই চাৰিটা keywords ইউজ কৰিব পাৰা আৰু মই যেটো তোমালোকক এটা টেলিগ্ৰাম আইডি দিছিলো সেই টেলিগ্ৰাম আইডিটো তোমালোকে তোমালোকৰ আনসাৰখিনি সেন্ড কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে? Next question, flood leave plastic footprint as water quality deteriorates. Yet ki hoise the news has been taken from the source Assam Tribune and it can be linked to GS paper 3 environment pollution waste management and water quality. Yet ki hoise jito flood hoisile Sibsagar Saraideo aru amar Jorhatot jeta post floodor jito consequence hoise etia ki hoise tar duta issue ahise eta hoise bahut khini plastic garbage teoluke কালেক্ট কৰিব পাৰিছে প্লাষ্টিক গাৰ্বেজ আৰু এটা হেতু কাৰণে কি হৈছে যেটো ওয়াটাৰ কোৱালিটি এই ওয়াটাৰ কোৱালিটিটো ডেটেৰিয়ৰেট হৈ গৈছে ওয়াটাৰ কোৱালিটিটো ডেটেৰিয়ৰেট হৈছে ঠিক আছে সো এটোৱে হৈছে এটা এজ ফ্লাড ওয়াটাৰছ ৰেচেড এক্ৰছ পাৰ্টস অফ আপাৰ আসাম এতিয়া কি হৈছে মাউন্টেইনছ অফ প্লাষ্টিক ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াৰ্সনিং ওয়াটাৰ কোৱালিটি হেতু এটা মেইন ইস্যু হৈছে আৰু এটো কেতিয়া ইনক্ৰিজিংলি যেটা পেকেজ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ हे कनसार्नर कारणे मानुहे की কৰিছে পেকেজ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ ওপৰত এতিয়া ৰিলাই কৰিছে কাৰণ যিখিনি লোকেল ওয়াটাৰ সোৰ্সেস তাত বহুতখিনি প্লাষ্টিক বটলৰ ওয়েষ্ট দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইনফ্যাক্ট হে পেকেজ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ কাৰণে প্লাষ্টিক বটলটো আৰু বেছি ৰেজ হৈছে যেটো আসাম পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডে তিনটা এনজিওৰ লগত তেওঁলোকে এনগেজড হৈ লৈছে কাৰণ এৰাউণ্ড 1200 কেজি 1200 কেজিছ অফ প্লাষ্টিক ওয়েষ্ট এতিয়ালৈকে কালেক্ট কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে ফাৰ্স্ট হৈছে যে ইয়াত বায়োলজিক্যাল যেটো অক্সিজেন ডিমান্ড হেতু বাঢ়ি গৈছে ডিজলভ অক্সিজেনটো কমি গৈছে আৰু কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডটো যে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড হেতু বাঢ়ি গৈছে আৰু pH লেভেলটো কমি গৈছে হেগিটা হয় কি আমি এটো স্লাইডত চাও ডিজলভ যেটো অক্সিজেন হয় একচুয়ালি কি হয় ন আমাৰ যেটা ইকুৱেটিভ লাইফ যেটা আমাৰ ওয়াটাৰত হয় ওয়াটাৰত এটা সাফিশিয়েন্ট এমাউন্ট অফ অক্সিজেন লাগে অক্সিজেনটো যেটা আমাৰ ওয়াটাৰত অক্সিজেনটো পোৱা যায় তেতিয়া হলে হেতু কি হয় হে এসেনশিয়াল যিবিলাক ইকুৱেটিক লাইফ তেওঁলোকে হেতু ইনহেল ৰেসপিৰেচনত aquatic life or karne he dissolve oxygen to khub beshi dorkari karon jeneke amak oxygen lage telokok mane he aquatic life or karne oxygen to water dissolve hotu beshi khubei necessary jodi dissolve oxygen to tomar decline hoi jay hetue bujai ki je water to pollute hoi goise karon as oxygen is consumed by jikhini waste materials thake sewage flood debris rotting vegetation হিহতি অক্সিজেনটো কনজিউম কৰি লয় সো যিখিনি একুৱেটিক অৰ্গানিজমছ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হিহতৰ কাৰণে হে অক্সিজেনৰ লেভেলটো কমি গুছি যায় দ্যাট মিন্স হেটো ইন্ডিকেট কৰে যে ওয়াটাৰ বা হে একুৱেটিক পাৰ্টটো পলিউটেড হৈছে নেক্সট টু বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বিওডি ইয়াত কি হয় বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড মানে অক্সিজেনটো ডিমান্ড কৰে হে যিখিনি আমাৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ লাইক এলগে হক প্ল্যাংটনছ হক জুফ্লেনেটছ হক right dinoflagellates hok to hekhini kisuman microorganisms hoy jak he oxygen to dorkar hoy he oxygen to tenuke loi palai ki kore jikhini organic matter he organic matter khini decompose koribo pare thik ase jodi rise in biological oxygen demand mane ki tenukok oxygenor demand to beshi hoise to decompose organic matter that means tetia heto indicate kore there is a high organic pollution often from sewage or agricultural runoff or flood debris একে ধৰণে কেমিক্যালৰ অক্সিজেনৰ ডিমান্ডটো যদি বাঢ়ি যায় কেমিক্যালি মানে তেতিয়া কি হয় কেমিক্যালি হে অৰ্গানিক বা ইনঅৰ্গানিক পলিউটেন্টছ খিনি অক্সিডাইজ কৰিবলৈ এটা অক্সিজেনৰ এমাউন্ট দৰকাৰ যদি হে অক্সিজেনৰ ডিমান্ডটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াও হেতু ইন্ডিকেটস কি কৰে এটা কেমিক্যাল পলিউশন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এফ্লুয়েন্স এণ্ড হাজাৰ্ডাছ সাবষ্টেন্সেছ হে ওয়াটাৰত বেছি আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি আমাৰ যেটো হাইড্ৰোজেন pH যেটো লেভেল কম আমাৰ হে pH লেভেলটো যদি ড্ৰপ হয়
ড্ৰপ হৈ যোৱা মানে কি সেইটো এচিডিক গতিকে এচিডিচিটিটো বাঢ়ি যোৱা এচিডিচিটিটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মানে কি হ'ব যিটো আমাৰ একুৱেটিক অৰ্গেনিজমছ বা একুৱেটিক ৱাটাৰ মানে আমাৰ ৱাটাৰখিনি আছে সেইখিনি বেছি এচিডিক মানে এচিডিচিটি ৱাটাৰৰ যিটো এচিডিচিটি সেই এচিডিচিটিটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিখিনি অৰ্গেনিজমছ বা আমাৰ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ সেইখিনিক এফেক্ট কৰিব পাৰে So these are some challenges. First to waste management capacity. যদিও 1200 কেজি অফ প্লাষ্টিক এতিয়া আছে কিন্তু এতিয়াও আৰু ওয়েষ্ট জেনাৰেটেড যে বেছি হ'ব তাৰ হেতু এটা গ্লিমছ পোৱা গৈছে অলৰেডি ৰিসাইক্লিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা লিমিটেড ৰিসাইক্লিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমত এটা এডিকুৱেট এমাউণ্ট নাই পাব্লিক এৱেৰনেছটো এতিয়াও বহুত কমি আছে কাৰণ এতিয়াও মানুহে প্লাষ্টিক ইউজ কৰি আছে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো খুব বেছি কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব পৰা নাই কাৰণ APCB অকল 3টা NGOৰ লগতহে সোফাৰ কোলাবৰেট কৰিছে গতিকে হেতু এটা ইস্যু আৰু অলপ বেছি NGO হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিলে হয় ৰিলিফ যিটো মেটেৰিয়েল পেকেজিং হেতু সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিকৰ পৰাই হে ডিস্ট্ৰিবিউশন যিবিলাক মেটেৰিয়েলছ আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে তেওঁলোকক সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিকে দিয়া হৈছে ৰাইট আৰু হেতু কাৰণে এটা ওয়েষ্ট বাৰ্ডেনটো আৰু বেছি বাঢ়ি গৈছে সো হোৱাট শুড বি দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট টু আমাৰ যিটো ওয়েষ্ট কালেকশ্যন আমি যিটো ওয়েষ্ট হয় এটা হৈছে কালেকশ্যন আৰু এটা ৰিসাইক্লিং যদি আমাৰ হে কালেকশ্যন প্ৰসেসটো যদি ঠিক হয় তেতিয়াহে আমি ওয়েষ্টখিনি ৰিসাইকেল কৰিব পাৰিম সো ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু ফোকাস অন দ্য ওয়েষ্ট কালেকশ্যন দেন যেটো আমাৰ ৰিসাইক্লিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব পাব্লিক এৱেৰনেছটো আমি পাব্লিক এৱেৰনেছৰ কিছুমান কেম্পেইন আমি ৰাখিব লাগিব দেন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যেটো মনিটৰিং গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কোৱালিটিটো যাতে এফেক্ট নহয় হেতু আমি এটা মনিটৰ কৰি ৰাখিব লাগিব যেটো ফ্লাড ৰিলিজিয়েন্ট ৰিলিফটো আমি একচুয়ালি ইকো ফ্ৰেন্ডলি পেকেজিঙৰ থ্ৰুদি যদি দিব পৰা যায় হেতু এটা খুবেই ভাল তেতিয়া আমাৰ ওয়েষ্ট প্ৰডাকশনটো কমি যাব আৰু লং টাৰ্ম ৱাটাৰ কোৱালিটি মেনেজমেন্টটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু হেতু কেনেকৈ পৰা যাব এটো পলিউশন কন্ট্ৰোল বা ফ্লাড প্লেন ৰিস্টোৰেশন এণ্ড ৱাটাৰশেড মেনেজমেন্টৰ থ্ৰুদি So this is the prelims question. Attempt it and put your answer in the comment section below. This is the mains question. Just attempt it and send your answer to my Telegram ID. So this is the third news. Operation Toofan, a social movement. The news has been taken from the source Hindu and it can be linked with GS paper 2 and GS paper 3. So Operation Toofan to Kerala. I mean, আজিকালি এটো কেৰালা বুলি নকওঁ এটো কেৰালাম বুলি কওঁ কাৰণ ষ্টেটৰ নামটো চেঞ্জ হৈ গ'ল গতিকে অপাৰেশন টুফান কেৰালামছৰ এটা এন্টি ড্ৰাগ ড্ৰাইভ হয় যেটো এটা সোশ্যাল মুভমেন্ট বুলি ষ্টেনি থালা তেওঁলোকৰ যিজন হোম মিনিষ্টাৰে তেওঁ এটো কৈছে সো ইয়াত কি হৈছে যেটো অপাৰেশন টুফান এটা এন্টি ড্ৰাগ কেম্পেইন হয় আৰু ইয়াত এৰাউণ্ড 10213 কেसेस ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে সো ফাৰ 9941 পিপল এৰেষ্ট হৈছে উইদিন 76 ডেজ ইয়াৰ কেম্পেইনটো তিনটা মেইন পিলাৰ আছে এটা পিলাৰ হৈছে টুফান ষ্ট্ৰাইক যেটো এনফোৰ্স কৰে টুফান ওয়াৰিয়ৰ্স যিখিনি সিটিজেনখিনি মোবিলাইজ হয় তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰে আৰু টুফান কেয়াৰ পোষ্ট কনসিকুৱেন্স যেটো ৰিহেবিলিটেট কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মেইনলি তেওঁলোকে কি কৰিছে সবতকে ভাল কাম তেওঁলোকে কৰিছে যেটো কমিউনিটি গ্ৰুপস বা ষ্টুডেন্টস আৰু সিটিজেনস গুটেখিনিয়ে ইন্টিগ্ৰেট হৈছে একেলগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে ক্লাसेस কন্ডাক্ট কৰিছে স্কুল কলেজত তাৰপিছত প্ৰগ্ৰামছ কন্ডাক্ট কৰিছে এৱেৰনেছ কেম্পেইন লোকেল গভৰ্ণমেন্টৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে আৰু মেইনলি যেটো তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ৰিহেবিলিটেশন তাত তেওঁলোকে 40 private schools and de-addiction centers with more than 150 people admitted for treatment. গতিকে হে তিনটা ফেজত তেওঁলোকে কাম কৰিছে হেতু লঞ্চ কৰিছিলে জুন 2026 ত এটা হৈছে টুফান ষ্ট্ৰাইক হেতুক আমি এনফোৰ্সমেন্ট কম্পোনেন্ট বুলি ক'ব পাৰো যত আমি কেसेस বিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আইডেন্টিফাই কৰিছে হে এনফোৰ্সমেন্টৰ থ্ৰুদি ওয়াৰিয়ৰ্স খিনি গুটেখিনি একেলগ সিটিজেনস ষ্টুডেন্টস হক ইউথ খিনি হক বা সব সেক্টৰে পপুলেশন খিনি একেলগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে হে টুফান ওয়াৰিয়ৰ্স টু প্ৰমোট কৰিছে আৰু টুফান কেয়াৰ টু হৈছে এটা ৰিহেবিলিটেশন কম্পোনেন্ট হে তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট অফ দিস পলিসি so this is the operation Toofan in Kerala just attempt it and put your answer in the comment section hetu hoise India revives the world test championship campaign by defeating Sri Lanka in the first test and the news has been taken from the source Hindu it can be linked to GS paper 1 culture sports national integration GS paper 2 sports policy and international relation actually কি হৈছে নিউজটোত কালি যিখন টেষ্ট ম্যাচ হৈছিল শ্ৰীলংকাৰ টুৰ কৰি আছে ইণ্ডিয়াই তাত ইণ্ডিয়াই ফাৰ্স্ট যিখন টেষ্ট ম্যাচ হে টেষ্ট ম্যাচখন ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাক ডিফিট কৰিলে আৰু এই টেষ্ট ম্যাচখন হৈছে এটা ওয়াৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশিপৰ এখন ম্যাচ বা এটা সিৰিজ হয় যদি যেটো ইণ্ডিয়াই সিৰিজটো টুৰ কৰিছে সো আমি খেলখনতকৈ আমি হেতু চাব লাগিব যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ICC ওয়াৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশিপ হোৱাট ডাজ ইট ৰিয়েলি মিন
সো ফার্স্ট এটো কি হইছে যেটো ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তো হয় হেতু দুটা মানে 2 ইয়ার সাইকেলত হয় জাস্ট যদি আমি 2019 ত পাতিছিলে তেতিয়া 2021 তে কমপ্লিট হৈছিল গতিকে এতিয়া এটো 2025 লাষ্ট ইয়ারে হেতু স্টার্ট হৈছিল আৰু এটো চলিব 2027 লৈকে আৰু এটো এটা ফোর্থ এডিশন হয় কাৰণ হেতু বাইএনিয়াল টেস্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট মানে এটো দুবছৰীয়া সাইকেল হয় ইয়াত মেইনলি 71 খন ম্যাচ শিডিউল থাকে 27 বাইলেটারাল সিরিজ থাকে আৰু তাত কি হয় টপ 9 টেস্ট নেশনসে কম্পিট কৰে তিনিখন হোম নিজৰ কান্ট্ৰিত খেলে আৰু তিনিখন তেওঁলোকে এব্ৰডত খেলে গৈ পেলাই বাহিৰত খেলেগি সো ইয়াত কি হ'ব যেটো টপ 2 টিমস যেটো টেবল আছে হে টেবলছৰ টপ 2 টিমসে ফাইনাল খেলিব আৰু তাৰ যেটো ফাইনাল হ'ব হেতু জুন 9 ৰ পৰা জুন 13 ৰ কাৰণ এটো 5 ডেজ যেহেতু টেস্ট ম্যাচ হয় গতিকে 9 ৰ পৰা 5 দিনীয়াকে 9 to 13 2027 লৈকে হ'ব আৰু ইয়াত সবতকে ইন্টাৰেস্টিংলি কি হয় ইয়াৰ যেটো পইণ্টছৰ যেটো মানে প্ৰসেস হয় হে প্ৰসেসটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে ইয়াৰ যিখিনি পইণ্টছ থাকে ন হে পইণ্টছৰ মতে একচুয়ালি ৰেংকটো হোৱা নাই ইয়াত হ'ব হে পাৰ্সেন্টেজ অফ উইনিং মানে এনেকুৱা হ'ব যে ইয়াত কোনোবাই হয়তো ম্যাচ কম খেলিব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ পাৰ্সেন্টেজ অফ উইনিং পাৰ্সেন্টেজটো বেছি হয় হেতু হিচাপত হে একচুয়ালি হে ৰেংকিংটো কৰা হয় আৰু হে টপ 2 জুন থাকে এট দা এন্ড অফ 27 লৈকে সো হে দুটা টিমে একচুয়ালি ফাইনাল খেলিব যদি আমি এটোই হৈছে ম্যাচ পইণ্টছ টু 12 পইণ্টছ টু উইনৰ কাৰণে 6 পইণ্টছ যদি বৰষুণ সৰখন তেতিয়া হয় তেতিয়া টাই কাৰণে আৰু 4 ফৰ এ ড্ৰ ওভাৰৰেট পেনাল্টিজ থাকে আৰু ফাইনাল টাই ব্ৰেকাৰ যদি একে পইণ্ট হয় ইয়াত যদি একে পইণ্ট হয় তেতিয়া হয়তো হে নাম্বাৰ অফ ম্যাচেছ বা কিমানটা সিৰিজ জিকিলে হেতু মানে কাউন্ট কৰিব ঠিক আছে সো আমি যদি প্রিভিয়াস তো ফার্স্ট 2019 ত হে মানে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টু স্টার্ট হইছে তো ফার্স্ট আমাৰ ইন্ডিয়াই রানার্স আপ হৈছিলে সেকেন্ড সাইকেলটো ইন্ডিয়াৰ রানার্স আপ হল ফার্স্টত নিউজিল্যান্ডৰ লগত হাৰিলে দেন অস্ট্রেলিয়াৰ লগত হাৰিলে আৰু যেটো থার্ড সাইকেল আছিলে হেতু সাউথ আফ্ৰিকাই অস্ট্রেলিয়া হৰুৱাইছিলে সাউথ আফ্ৰিকা ভাৰ্সেস অস্ট্রেলিয়া আছিলে আৰু হে সাউথ আফ্ৰিকা হে ম্যাচ মানে হে ফাইনালখনত জিকিছিলে গতিকে ইন্ডিয়া এজ অফ নাও ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টু জিকিবলে পৰা নাই So this is the prelims practice and in fact this is UPSC question UPSC I think 2023 question asile na 22 asile something like that so UPSC prelims question gotike you can attempt it and put your answer in the comment section this is the fifth news Pradhan Mantri Janjatiya Vikas mission unlocking India's tribal forest economy so it is taken from the source from PIB and it can be linked to GS paper 2 and GS yes it can be linked to GS paper 2 and GS paper 1 as well of society tribal communities and forest dwellers mission to ki hoy yar jodi ami backdrop to some actually ki hoy jikhini amar eta concept ase je minor forest production mane ki jikhini forestor jikhini manhu thake jikhini tribes thake teolukor jitu income hoy teoluke he forestor jikhini production timber ba non timber jibla production hoy he production or thoi di teoluke revenue to earn kore mane teoluke tar pora পাই কিন্তু ৰেভিনিউটো আৰ্ন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে ধৰি লওক যেতিয়া এটা বস্তু বনালে এটা ফৰেষ্টৰ টিম্বাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা এটা প্ৰডিউস কৰিলে হে প্ৰডিউস কৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকে ফাইনাল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে তাৰ মাজত একচুয়ালি মিডলম্যান থাকে গতিকে হে মিডলম্যানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিমানটো মিনিমাম যেটো প্ৰাইস পাব লাগে মাৰ্কেট প্ৰাইসটো তেওঁলোকে পাব লাগে হে মাৰ্কেট প্ৰাইসটো তেওঁলোকে নাপায় গতিকে হে মিডলম্যানৰ যেটো এক্সপ্লইটেশন আৰু তেওঁলোকক যাতে এটা ইকোনমিক স্ট্ৰেংথেন দিব পাৰে হেতু কাৰণে হে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় বিকাশ মিশনটো লঞ্চ কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2021 সো এটো আমি চাও যে ইন্ডিয়াৰ around 10.4 crore scheduled tribes আছে around 10.4 crore scheduled tribes আছে many of whom derive like 20 to 40% of their annual income from minor forest producer পৰা আহে আৰু এটো এড্ৰেছ কাৰ থ্ৰয়দি ইমপ্লিমেন্ট কাৰ থ্ৰয়দি কৰিছিলে যেটো ট্ৰাইবেল কোঅপাৰেটিভ মাৰ্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডাৰেশন অফ ইণ্ডিয়া হেতু আন্ডাৰত 2020-21-22 প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় বিকাশ মিশনটো লঞ্চ কৰিছিলে so it is the scheme is formulated by the Ministry of Tribal Affairs to enhance tribal livelihoods and drive entrepreneurship across India আৰু এটো ট্ৰাইফেডৰ আন্ডাৰত আছিল আৰু 5 years term 2021 পৰা 2025-26 লৈকে হেতু সাইকেল হয় So what are the key components? Eta hoise one dhan vikas kendra eta one dhan producer enterprise. Yat ki hoy teoluke jitu raw products kore agote teoluke raw khini produce mane raw khini collect korisile jikhini raw materials teoluke collect korisile aru collect kori pele market ole eri disile tetia he middleman or concept to ahisile hihoti gute to process kori pele final output to market hihoti dam to paisile aru teoluke kom paisile etia he jitu one dhan vikas kendra tat ki korisile tribals khini okol raw
প্ৰডাক্টছখিনি কালেক্টে নকৰিব ইনফেক্ট তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে প্ৰচেছো লোকেল প্ৰচেছিং হাবছো সেই ধন বিকাশ কেন্দ্ৰখিনি হিচাপে এক্ট কৰিব ঠিক আছে সেকেন্ডত যেটো ধন প্ৰডিউচাৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ তেওঁলোকে কি কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে হে প্ৰসেস কৰিব ফুডটো যেতিয়া পেকেজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান টপ স্কেল বিজনেস কৰ্পোৰেশনছৰ লগত তেওঁলোকে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব আৰু ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যেটো প্ৰাইস এটা হে প্ৰাইসটো তেওঁলোকে মাৰ্কেটত পাব ঠিক আছে আৰু থাৰ্ডত যেটো মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইসৰ যেটো কনসেপ্ট হে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস মানে এটা এই প্ৰাইসটোৰ তলত মানে কোনো বস্তু কনজিউমাৰে কিনিব নোৱাৰিব হে ট্ৰাইবেল পপুলেশনটোৰ পৰা গতিকে এটা মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস তেওঁলোকক যাতে এটা সেফটি কাৰণে এটা ইকোনমিক্যাল সেফটি বা তেওঁলোকে যেটো মিনিমাম প্ৰাইস পাব লাগে হেতু যাতে পায় তাৰ কাৰণে হেতু যে ৰুল ভায়োলেট নহয় হেতু কাৰণে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস এট লিষ্ট ফৰ 87 মাইনৰ প্ৰডিউস আইটেমছৰ কাৰণে এটো এস্টাবলিশ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স So main objectives to economic empowerment, elimination of middlemen, or optimized resource uses. This is the prelims based question. Attempt it and put your answer in the comment section. So again, this is my Telegram ID. Send your mains answers in this ID. Okay. So that's all from today's newspaper analysis. Kailoi ami ako kisuman notun news to ebla ami notun eta analysis class conduct korim. So till then, take care, stay safe.